નમસ્કાર. નારી શક્તિ વંદનાનો દિવસ એટલે કે 8મી માર્ચ સૌ નારી વૃંદને મારી શુભેચ્છાઓ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. નારીની અસ્મિતા વૈદિક યુગથી એટલે કે રામાયણ હોય, મહાભારત હોય કે મધ્યયુગ હોય કે આધુનિક યુગ હોય ત્યારથી એના સંઘર્ષ નિરંતર ગહન રીતે ગતિમાન રહ્યું છે. તો આજના આ દિવસે એટલે કે 8મી માર્ચના દિવસે આપણે નારી શક્તિને ઉજાગર કરીએ. અને તમે જોશો કે આ વિડીયો ક્લિપિંગમાં સાથે મળીને આ નારી શક્તિ વિશેના વિડીયો ક્લિપિંગમાં બધાએ મહદ અંશો રજૂ કર્યા છે. તો આજે 8મી માર્ચે આપણે સૌ એમને સાંભળીશું. અને કહ્યું છે ને કે નારીને શ્રદ્ધાની પ્રતિમૂર્તિ કહેવાય છે. વાત્સલ્ય, સ્નેહ, કોમળતા, દયા, ક્ષમા, ત્યાગ, બલિદાન આદિ મૂલ્યો પર સૃષ્ટિ અવલંબિત રહી છે. આ સૌ નારીના પ્રધાન ગુણ છે. નારીના અભાવમાં માનવ જીવન શુષ્ક અને અપૂર્ણ છે. તો આજના દિવસે વિશ્વ નારી શક્તિનો દિવસ એકમાત્ર દિવસ ન બનતા યુગો સુધી વિશ્વમાં નારી સ્પંદિત રહે, નારીની સંવેદનાઓ રહે અને નારીના સન્માનત્વ વિશેનો એક પડકાર જે છે એ ગુંજતો રહે એવી અઢળક શુભેચ્છાઓ સાથે આગળના ક્લિપિંગમાં નારી પુષ્પોની સુગંધથી આપણે સૌ સુગંધિત થઈશું. તો પુનઃ સર્વ મિત્રોનો આભાર. અને ચલો હવે નારી શક્તિને આપણે સાંભળીશું. 8મી માર્ચ ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે, નારી શક્તિના ગૌરવની ઉજવણીનો ઉત્સવ. સ્ત્રીને સશક્તિકરણની જરૂર નથી, એ શક્તિ સ્વરૂપ જ છે. દુર્ગા સપ્તશતીમાં કહ્યું છે, વિદ્યા સમસ્તા તવ દેવી ભેદા સ્ત્રીય સમસ્તા સકલા જગત્સુ. વિશ્વમાં જેટલી પણ સ્ત્રીઓ છે બધી જ આ પરાશક્તિ આદ્યાશક્તિનું સ્વરૂપ છે. આ આદ્યાશક્તિ મહાકાલી, મહાલક્ષ્મી અને મહાસરસ્વતી 3 રૂપોમાં છે. તો સ્ત્રીના પણ સમય અનુસાર આ વિવિધ સ્વરૂપો જોવા મળે છે. ચાલો સાથે મળીને આ વિવિધ સ્વરૂપો અને શક્તિઓને પીછાણીએ, એનું ગૌરવ કરીએ. લજ્જા, તુષ્ટિ, શક્તિ સ્વરૂપ સ્ત્રીના ગૌરવની ઉજવણીનો આ દિવસ એટલે વુમન્સ ડે. हैप्पी वुमेंस डे. नमस्कार, मैं डॉक्टर अनु मेहता आनंद गुजरात से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज के इस शुभ अवसर पर मैं आपके साथ अपनी एक कविता जिसका शीर्षक है सिर्फ जीत लिखूंगी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, आपके साथ साझा कर रही हूँ. मुझे उम्मीद है कि स्त्री सशक्तिकरण की ये आवाज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी. मैं सिर्फ जीत लिखूंगी, हरगिज़ नहीं हार लिखूंगी. मैं सिर्फ जीत लिखूंगी, हरगिज़ नहीं हार लिखूंगी. परंपराओं की बेड़ियों के नाम अब नहीं स्वीकार लिखूंगी. नहीं सहूंगी अब किसी अन्याय को, बिल्कुल साफ मैं अपना गुनहगार लिखूंगी. मैं सिर्फ जीत लिखूंगी, हरगिज़ नहीं हार लिखूंगी. तुम सोचो या ना सोचो मेरे बारे में, तुम सोचो या ना सोचो मेरे बारे में, बस मैं खुद अपने सरोकार लिखूंगी. मैं सिर्फ जीत लिखूंगी, हरगिज़ नहीं हार लिखूंगी. मेरा होना बहुत मायने रखता है, मेरा होना बहुत मायने रखता है. मैं अपने अस्तित्व की हुंकार लिखूंगी. मैं सिर्फ जीत लिखूंगी, हरगिज़ नहीं हार लिखूंगी. मैं अपने कागज़ पर अपनी कलम से खुद अपना किरदार लिखूंगी. मैं अपने कागज़ पर अपनी कलम से खुद अपना किरदार लिखूंगी. मैं सिर्फ जीत लिखूंगी, हरगिज़ नहीं हार लिखूंगी. हरगिज़ नहीं हार लिखूंगी. बहुत बहुत धन्यवाद. हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ अस. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम सब वुमेन हम इसका सेलिब्रेशन करते हैं, मेन भी करते हैं, नो डाउट. बट क्या सेलिब्रेशन हमको सिर्फ विशेस लेने में या गिफ्ट्स लेने में इतने तक ही सीमित रखना है? चेंज इज द
इनएविटेबल थिंग ऑफ द नेचर, यानी चेंज, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो क्या हम अपने आप में थोड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते हर साल? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि गए साल से हमने क्या डेवलपमेंट किया, या हमारे अपने आप की के अंदर क्या फ़र्क आया है? दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि compete with yourself, become a better version of yourself। जब आईफोन एवरी ईयर इतना अच्छे अच्छे वर्जन्स निकालता है, बेटर वर्जन्स निकालता है, तो क्या हम स्टैग्नेंट होकर उसी जगह पर रुक जाएंगे पूरे जीवन भर? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। महिला दिवस ये हमको एहसास दिलाता है कि हमको भी एक कदम आगे बढ़ना है, हमको भी एम्पावर होना है। एम्पावर का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई लड़ाई लड़नी है या हमें कोई प्लेन उड़ाना है, ऐसे कुछ नहीं है। एम्पावर मतलब जो आप कर सकते हो, जो हम कर सकते हैं, उसको ही थोड़ा बेटर करना है, उसमें ही हमको खिलना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मैं सभी मेरी सहेलियों को, माय फ्रेंड्स को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम अपने आप के साथ कंपटीशन करें और हम अपने आप का डेवलपमेंट करें, ताकि अगले साल तक हम और बेटर वर्जन बन जाएं और लोगों को हम ये मैसेज पहुंचाएं कि हम भी किसी से कम नहीं। थैंक यू सो मच। હું પ્રોફેસર ડોક્ટર રીટા જોશી, સંસ્કૃત વિભાગાધ્યક્ષ, મહિલા આર્ટ્સ કોલેજ મોતીપુરા હિંમત, ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપલ પણ છું। પણ આજે 8મી માર્ચ છે, પ્રત્યેક સ્ત્રીને એક સંદેશો આપવો છે કે સ્ત્રી ક્યારેય અબળા નથી જ, એ હંમેશા સશક્ત છે। પણ સ્ત્રીએ પોતાની ચેતનાને ઉજાગર કરવી જોઈએ, એક નવી ઉર્જા સંપાદિત કરવી જોઈએ, રોજે રોજ નવો સંદેશ દુનિયાને, સમાજને આપવો જોઈએ। સમાજમાં અને દુનિયામાં પોતાનું એક આગવું પ્રદાન હોવું જરૂરી છે। વેદમાં પણ કહ્યું છે, યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતા। તમે વૈદિક સાહિત્યમાં, વેદમાં પણ ડોક્યું કરો કે કેટલી સ્ત્રીઓ, કેટલી સતીઓ, વીરાંગનાઓ, ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે, અહલ્યાબાઈ છે, એમણે પણ જ્યારે જરૂરત પડી ત્યારે હાથમાં એમણે પણ પોતાનું હથિયાર ઉગામવામાં ક્યારેય નિષ્કાળજી કરી નથી। આપણે હથિયાર નથી ઉગામવા, પરંતુ એવું હથિયાર ઉગામી અને દેશને પોતાની શક્તિનું પ્રદર્શન કરવાની હવે જરૂરત પડી છે। પુરુષ પ્રધાન સમાજમાં સ્ત્રીનો એક આગવું પ્રદાન હોવું જોઈએ। સ્ત્રી, સંસ્કૃતમાં તો કહ્યું છે કે સ્ત્રીના 9 સ્વરૂપો છે અને એટલે જ 9 દુર્ગા સ્વરૂપે સ્ત્રી પૂજાય છે। પણ આપણે આપણા સંતાનોને, આપણા પરિવારને, સમાજને, દેશને, દુનિયાને કંઈક નવું આપવાનો એક નવો મનસૂબો આ દિન નિમિત્તે આપણે એક સંકલ્પ કરીશું તો ખરેખર આ દિવસ એક સફળ થશે। આજના દિવસે આપણે એક સંકલ્પ કરીએ કે હું આવી છું આ પૃથ્વી ઉપર, તો હું પણ મારી કંઈક નામના મેળવું, પોતાની નહીં પરંતુ કહ્યું છે ને કે જયંતી તે સુકૃતિનો રસ સિદ્ધા કવિશ્વરા નાસ્તિ એશામ યશકાય જરા મરણ જંભયમ। આ યશ રૂપી શરીરથી આપણે હંમેશા એ અમર બની જઈએ એવું આપણે કરવું છે। તો આ શક્તિનો, આ શરીરનો બસ માત્ર સ્વયં નહીં પરંતુ સર્વસ્વલક્ષી આપણું પ્રદાન હોવું જોઈએ, એવો આજે આપણે સંકલ્પ કરીએ। અસ્તુ, આવજો। 8મી માર્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની ઉજવણીનો આ ઉત્સવ, એ નિમિત્તે હું કેટલીક મારી વાતો રજૂ કરીશ। આપણા હિન્દુ ધર્મ ગ્રંથમાં પ્રાચીન કાળમાં નારીને શક્તિ સ્વરૂપે ગણવામાં આવી છે। નારી સશક્તિકરણની જે વાતો છે, જે ઉજવણી થઈ રહી છે, એમાં મને એવું લાગે છે કે એને સશક્તિકરણની તો જરૂર જ નથી, એ સ્વયંભૂ જ શક્તિ છે। ઈશ્વરે પોતે જાતે દરેક માણસનું
એ ધ્યાન ન રાખી શકે એટલા માટે દરેક ઘરની અંદર માનું સર્જન કર્યું. સ્ત્રીનું કામ જ સ્ત્રીના એની અભિવ્યક્તિમાં, એના જીવનમાં, એના અસ્તિત્વમાં જાણે કે પરિવાર અને સંતાન પ્રત્યેની જે કાળજી છે, જે પ્રેમ છે, એમાં એ જાણે કે ભૂલી પડી છે, પોતાના અસ્તિત્વને ભૂલી ગઈ છે. મને એવું લાગે છે કે ગઈકાલનો ઇતિહાસ તપાસીએ તો સ્ત્રીઓએ દરેક ક્ષેત્રની અંદર આજ સુધી વિચારીએ તો વિકાસ કર્યો છે, પણ એમાં એ ક્યાંક પોતાની માટે, પોતાની જાત માટે જીવવાનું જાણે કે ભૂલી ગઈ છે. તો આવો ને આપણે સૌ આપણી ખુશી, આપણી ઈચ્છાઓને માટે, આપણા પોતાના જીવનમાં કંઈક અચીવ કરવા માટે આગળ વધીએ અને આપણી મરજી પ્રમાણે કદાચ આ જીવનને જીવી શકીએ એવું કંઈક કરીએ એવી જરૂર નથી લાગતી? આપ સર્વેને મહિલા દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ધન્યવાદ. નમસ્તે મિત્રો, આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ મહિલા દિન 8મી માર્ચ 2022 દિવસે હું ડૉક્ટર જીતલ રાઠોડ, વીપી કાપડિયા મહિલા આર્ટ્સ કોલેજ ભાવનગરથી તમારી સમક્ષ ઉપસ્થિત છું. મિત્રો, આજે આપણે આ દિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ તો પહેલો પ્રશ્ન જ મારો એ છે કે આ દિવસે મહિલાઓને કેટલું મહત્વ આપવામાં આવે છે, કે શું આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ ઉજવણી કરીએ અને તો જ એમનું મહત્વ વધશે અથવા તો એમને અધિકારો પ્રાપ્ત થશે, સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થશે? કેટલા પ્રશ્નો આપણે આજે સંભવે છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જે ઘરમાં નારીનું સન્માન થાય ત્યાં દેવતાઓ વાસ કરે છે, પરંતુ મિત્રો, જો આપણે દિલથી વિચાર કરીએ તો હું પણ એક સ્ત્રી છું અને હું મારી જાતમાં એટલી સહમત છું કે આજે હું એટલું જ કહેવા માંગુ કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ માટે ક્યારેય સ્ત્રી બદલાતી નથી હોતી. એ સ્વયં પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરે છે અને સંપૂર્ણપણે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં એ એટલું બધું એડજસ્ટમેન્ટ કરી અને પોતાનો વિચાર સ્વયં પૂર્ણ રીતે કરવાનો જે એક ધ્યેય છે એ પ્રાપ્ત કરવા માટે, કોઈ પણ લડવા માટે અથવા તો કોઈ પણ હેતુથી એ સિદ્ધ કરવા માટે પ્રયાસ કરે છે. તો જીવન જીવવા માટેનું જો વ્યસન આપણે કહી શકીએ ને તો પણ એ સ્ત્રી જ છે. જે સ્ત્રી છે એ પોતાની કામનાથી અથવા તો પોતાની એક શક્તિનું એક સ્વરૂપે એ કર્તવ્ય કે માંગલ્ય કે પછી કોઈ પણ એવા પાલનથી આ આખા દેશની એક શક્તિ સ્વરૂપ સમાન બની છે. તો આજે સ્ત્રીને ઉજાગર કરવા માટે અથવા તો એને પાડવા માટેના ઘણા બધા પ્રયાસો આપણે સમાજમાંથી જોઈ શકીએ છીએ, પરંતુ જ્યારે એક સ્ત્રી એ બીજી સ્ત્રીને પોતાનું હૂંફ અને પ્રેમ એ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે એમાં સ્વયં શક્તિ ધારણ કરે છે. તો મિત્રો, હું અંતે એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે સ્ત્રી છે એ આ જગતનો આધાર છે. પુરુષોમાં 100 હાથી જેટલું બળ હોય છે, પરંતુ સ્ત્રીની અંદર એવી સહનશીલતા, એવી સહનશીલતા, એવી સમર્પણની ભાવના અને ત્યાગની એ મૂર્તિ છે, તેની સામે કોઈ પણ શક્તિ એનો હાર જ છે. એટલે આ એક એવી સ્ત્રી છે જેમાં સર્વ શક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. તો મિત્રો, બ્રહ્માના શ્રેષ્ઠ સર્જન તરીકે, નારીના શ્રેષ્ઠ સર્જન તરીકે આપણે જો આ સ્નેહનો ભંડાર ગણીએ કે પછી એ અલૌકિક શક્તિનો એક અખૂટ એવી શક્તિનો જે અપાર દુનિયાનો આપણને એક અહેસાસ આપે છે. આપણે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં સૌથી પહેલું સર્જન જો ગણીએ તો એ આપણી માતા છે. તો આ તમામ સ્ત્રીઓ છે એ માતા સમાન છે અને એ બીજી જ એક નવી દુનિયાને ઉજાગર કરી અને નવી જ રચિયાતા બને છે. તો આ દિવસે હું સૌ સ્ત્રીઓને વંદન કરું છું અને દિલથી હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું. Hello everyone, I am Forum Patel, an English professor in one of the universities in Ahmedabad. I have been asked to express my views on celebrating Women's Day. Well, I being a woman who has crossed her 30s and been into teaching field for 10 years now, have realized that we face a lot of problem. We are managing too many fronts at once: private, personal, social, public and professional. We work with both men and women together, but these years this has been observed that we face a lot of problem due to women living with us, staying with us, dealing with them. We always find it difficult, you know. So my only message is that let's support each other, let's complement each other, let's be the strength and source of motivation and support to each other. We can always be a great support. We can offer cooperations. I have never found any sense of jealousy, insecurities, and I have never been into competition, be it man or woman or any other factors. I believe that sky is the limit and we have enough space. All of us as stars, we have enough
space on this earth to live and to mark our dot on this earth. So let's support each other. I want to pass on a message to all the women here, because I have realized that I, as a woman, I have some inherent strength in me that always help me, to keep going, that always pushes me to continue. I have been to many personal tragedies in my life, but I have seen myself as a woman that I have been very strong, and I know that all of us are very strong, but we need not to be the part of any competition when it comes to the people around us. So being a woman, let's make sure that we would sort out and solve and be the reason of resolving the problems among us that we have with the other woman. So let's start a chain that we help each other, we complement each other, we support each other with a happy smile. Right? Thank you everyone. Thank you. મિત્રો, કચ્છ માંડવીથી હું આરતી પેથાણી આપ સૌને વિશ્વ મહિલા દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું. 8મી માર્ચ એટલે વિશ્વ મહિલા દિવસ. આ સમાજની સ્ત્રીએ એક માતા, એક બહેન, એક પત્ની અને વિવિધ સ્વરૂપે આપેલ અનન્ય પ્રેમનું સન્માન કરવાનો દિવસ. પણ આ સ્ત્રી, આ નારી એટલે કોણ? જે સંજોગોથી ન હારી એ નારી, જે સૌને સંભાળતી અને સૌને સાચવતી એ નારી. કુદરતનું શ્રેષ્ઠ સર્જન એટલે નારી. કોમળતા, મૃદુતા અને અઢળક પ્રેમનો ખજાનો એટલે નારી. કોમળતાની મૂર્તિ છતાં પણ એક નવા પિંડને જન્મ આપનાર એટલે નારી. નાની નાની વાતોમાં રડતી છતાં સમય આવે પોતાના પિતા, ભાઈ કે પતિને હિંમત આપતી એ નારી. અને એટલે જ હું કહીશ કે હા, હું એક નારી બનવાનું પસંદ કરીશ, એક સ્ત્રી બનવાનું પસંદ કરીશ. પરંતુ પોતે પુરુષથી ઉતરતી છે એવી ગ્રંથિ રાખનાર કે પોતે પુરુષથી ચડિયાતી છે એવી ગ્રંથિ રાખનાર સ્ત્રી નહીં, પરંતુ એવી સ્ત્રી કે જે સ્વતંત્ર ખરી પણ સ્વચ્છંદ નહીં, મમતાળુ ખરી પણ મોહાંધ નહીં, સહનશીલ ખરી પણ શોષિત નહીં, સ્વમાની ખરી પણ અભિમાની નહીં, દયાવાન ખરી પણ દયાપાત્ર નહીં, નિખાલસ ખરી પણ નબળી નહીં. આ 7 ગુણોથી વિભૂષિત સ્ત્રી બનવાનું હું જરૂર પસંદ કરીશ, કારણ કે સ્ત્રી હોવું એ એક સૃષ્ટિ હોવાની શરત બરાબર છે. યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યે 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 નમો નમઃ. આ જગતની સર્વે શક્તિ સ્વરૂપા નારીઓને મારા કોટી કોટી વંદન અને ફરીથી નારી શક્તિ દિવસની આપ સૌને અઢળક શુભકામનાઓ. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. આપણે સૌ નારી શક્તિને સાંભળી અને બધાએ 1-2 દિવસમાં ટાઈમ કાઢીને આ મહાયજ્ઞમાં જોડાયા છે. અને આજની નારી શક્તિનો પડગમ છે, એની સંવેદના છે, એનું જે સન્માનત્વ છે, એને આપણે સદાય યુગો સુધી ગુંજતો કરીશું. તો સૌને આ નારી શક્તિની શુભેચ્છાઓ. અને હવે પછીના યજ્ઞમાં પણ આ રીતે જ મારા સખીવૃંદનો મને સાથ સહકાર મળતો રહેશે એવી અભ્યર્થના સાથે નમસ્કાર.